मधेसको भाषा, मधेसीहरूको पोशाक, मधेसीहरूको संस्कृति, मधेसीहरूलाई राज्यमा पहुँच दिने सवालमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव हुँदैन थियो। To ensure social justice, bolster self-esteem and development of the region, the Madhesi community has demanded recognition of Madhes as an autonomous region. Similar expectations are being put forth by people from the Tharu communities to the residents of Churebhawar Mid-Hills. Rais and Limbus living in Nepal's eastern hills are demanding the right to self-determination and autonomous state. Besides, there are people in the hilly and mountainous regions like the Karnali zone facing exclusion. They are not only denied basic services like health and education, but also face an unending situation where they cannot have 2 meals a day. The Himalayan village of Marfa in Mustang district is a village practicing peaceful coexistence among diverse groups. People from various castes, religions and culture have been living in this village. They have drafted laws suitable for them which are relatively equal and just. As per their law, there is no discrimination between various classes amongst the villagers. There is an equal system of punishment and reward. Every problem in the village is solved inclusively. हेर्नुस् मुस्ताङको मार्फा गाउँको आफ्नै विशेषता छ। यो गाउँमा विभिन्न जात-जाति, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू बस्दछन् र यहाँको आफ्नै नीति नियम र परम्परा चलन छ। यहाँ कुनै विभेद छैन। कुनै अन्याय, असमानता र थिचोमिचो आदि छैन। सबैबीच राम्रो सम्बन्ध र भाइचारा छ। त्यसैले अब नयाँ संविधान मार्फा जस्तै समावेशी र विभेद रहित हुनुपर्छ। It is the demand of time that the entire nation be freed from discrimination and made inclusive, just like this village of Marfa. कम्तीमा पनि जनताले खोजेका छन् उनीहरूलाई शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्योपचारको न्यूनतम सुविधा आफ्नै घर दैलोमा पुग्न सकोस् भन्ने हो। र संविधान झट्टै हेर्दा संविधान सभाको काम चाहिँ यसलाई पूरा गर्ने हो र जस्तो पनि लाग्न सक्छ। राजनीतिक होला संविधान सभाको काम भने जस्तो मानिसले लाग्न सक्छ, त्यो होइन। यस्ता आधारभूत कुराबाट पनि संविधान निर्माणको कुरा आउन सक्दछ। त्यसलाई संवैधानिक भाषा दिने काम हो। सबैलाई चाहिँ शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सुविधा हुनेछ भने संविधान यसैगरी लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर त्यसलाई लेख्ने एउटा स्किल चाहिँ नि संविधान निर्माताहरुमा हुनुपर्छ। Constitution of the people can be drafted only with the active participation of the people. The Constituent Assembly is for this purpose. The root causes of exploitation and injustice have to be identified and the subdued sentiments have to be brought out. The Constituent Assembly is only a medium to build the Constitution, but it is the most effective medium because of its process of implementation, degree of people's participation, representation of expectations of the people, their ownership of the Constitution, and recognition of people's supremacy. The Constitution drafted and implemented by the people would be a symbol of national unity and integrity. However, for this, widespread participation and understanding is a must in the Constitution writing process so as to ensure that the outcome represents their expectations and aspirations.
हामीलाई के लाग्छ भने अझै पनि एक भाषा एक धर्म र एक संस्कृतिलाई घुमाइफिराइ प्रधानता दिने कुचेष्टा गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यतातिर यहाँका राजनेताहरूको ध्यान जान जरुरी छ। यी समयमै यो कुरालाई ख्याल गरिएन भने भोलि फेरि मुलुक अर्को गृहयुद्धको चपेटामा फस्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। का करिए हम नया नेपाल में भी चाहिए, हम मन के सुविधा चाहिए। अब भन्ने नयाँ संविधानमा सम्पूर्ण जाति जनजातिहरूको भविष्यको चाहिँ नि भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। कान त आमा काना छन् सर, मुख त आमा होइबाट छ, आमा आँखा त अन्ध छन्। अब हाम्रो बच्चाहरूको अन्ध त नहोस् भनेर हामी बुझ्नु पर्दैन। नयाँ संविधानले सर यो कृषकहरूको हितको काम गर्नुपर्छ। शान्ति पाउनुपर्छ अनि पढ्न लेख्नको सुविधा हुनुपर्छ। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच वृद्धि कसरी हुन सक्छ र अर्थमूलक सहभागिता खोज्ने खालकै एउटा कार्यक्रमहरू र त्यो सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू चाहिँ हुनुपर्छ। काठमाडौँलाई धाउनुपर्ने जुन किसिमको अहिलेको हाम्रो संरचना छ यो नै त्रुटिपूर्ण छ। संविधान सभाले तराई पहाड हिमाल सबैलाई जोड्ने पुलको काम गर्छ निश्चित रूपले। संविधान बनाउँदा काठमाडौँमा भ्यालीमा बसेर मात्र हुँदैन, हरेक विकास क्षेत्र हरेक गाविस हरेक वार्डमा गएर महिला दलित बालबालिका अनि जात जातिका हिसाबले पनि त्यहाँ समावेशीकरण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। The Nepali people are drafting a new constitution through the Constituent Assembly. To reflect the expectations and requirements, our active participation in the constitution drafting process is a must. A constitution written in this way would be the foundation of a new Nepal, which will triumph the dreams of a peaceful and prosperous Nepal. बाटा उठ बस्ती बस्ती बाटा उठ गाउँ गाउँ बाटा उठ बस्ती बस्ती बाटा उठ यो देशको मुहार हेर्नलाई उठ यो देशको मुहार हेर्नलाई उठ गाउँ गाउँ धनवा बस्ती बस्ती धनवा गाउँ गाउँ धनवा बस्ती बस्ती धनवा खोजे हिले का धनवा खोजे हिले का धनवा नम्सा नम्सा क्याम्सेरेको बस्ती बस्ती क्याम्सेरेको नम्सा नम्सा क्याम्सेरेको बस्ती बस्ती क्याम्सेरेको सुयु लाली ओ बतारेको सुयु लाली ओ बतारेको गाम गाम से उठू बस्ती बस्ती से उठू गाम गाम से उठू बस्ती बस्ती से उठू ऐते सकरंगरू बदलैला उठू ऐते सकरंगरू बदलैला उठू